Right. Good morning. So, in the last class, we have completed defense technology. దానికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చి ఉంటుంది కదా. క్వశ్చన్స్ రాశారా లాస్ట్ క్లాస్లో ఇచ్చినాయి? ఎనీవన్ రాయలేదా? రోజు రోజుకి మానేస్తున్నారా? నిన్న ఒకే సండే మీ క్లాసెస్ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి, అందుకే రాయలేదా? ఎనీవే, ఆఫ్టర్నూన్ కూడా క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా నిన్న, కరెంట్ అఫైర్స్. ఫైన్, పర్లేదు. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్, న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అండ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్, nuclear, why the name particularly nuclear? Generally we might have heard about the terms nuclear fission, nuclear fusion, nuclear technology, nuclear power plants. Why the name nuclear? There should be some reason behind it. Why nuclear? What is it related to? ఎనర్జీ. న్యూక్లియర్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? Here in the nuclear fission and nuclear fusion, what is involved? Because of that, the name nucleus came. Nucleus of an atom. Okay, in the childhood you might have learned there will be atom, and inside it there will be nucleus. Inside the nucleus, what will be present? Protons and neutrons. Electrons will be outside the nucleus. Okay, they will be free moving. Whereas inside the nucleus there will be protons and neutrons. Now, what is the charge that electrons will have? Negative charge. Protons, positive charge. Neutrons, no charge. Okay, that is what we have learned. Now, overall, because inside the nucleus protons and neutrons are present, what will be the charge for a nucleus? Positive charge. Neutrons 0, protons will have positive. So nucleus will have a positive charge. So here nuclear fusion or nuclear fission, both are related to nucleus of an atom. Fusion means simply two nucleus combining to form a single large nucleus. దాన్నే ఏమంటాం? ఫ్యూజన్. ఫ్యూజన్ is like an English word. ఫ్యూజన్ అంటే కలవడం, ఫిజన్ అంటే ఏంటి? విడిపోవడం. సో in nuclear fission what will happen? A single nucleus splitting into two nucleus. That is what is nuclear fission. So because in both these processes nucleus is involved, we are calling it nuclear technology. Okay, so that's why the name nucleus. Now we are saying that all the protons are positively charged. And చిన్నప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? Opposite charges attract, whereas similar charges they will repel each other. But inside the nucleus there are too many protons which are all positively charged. So naturally they should repel each other, but still they are bind together. Okay, so it's like ఏదో బలవంతంగా ఒక దారం వేసి కట్టినట్టు, లేదా ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసి కట్టినట్టు అవన్నీ కలిసి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే అది స్ప్లిట్ అవుతుందో, when it is going to split in nuclear fission, అంటే ఏమవుతుంది? అక్కడ ఆ టైట్ గా ఏదైతే మెకానిజం ఉందో ఆ మెకానిజం రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఒక దారబంధం తెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక లార్జ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ అయ్యి సడన్ గా అది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ in this particular reaction in nuclear fission. And whatever the energy that is going to get released, that is what we are going to make use for generating electricity and all. Okay, so that is what is nuclear fission. Whereas in nuclear fusion, what is happening? Again, two atoms, okay, they have to fuse and should form a new atom. Again here also we are saying two nucleuses.
So again, both the nucleus will have positive charge. Naturally, they should repel each other. But we are going to give some input energy, and by taking that input energy, they are going to fuse together along with release of some more energy. Okay. Now, what are the processes that are involved in all these things that we are going to look at them? Okay. Before that, a little bit history about nuclear technology, how it started. Okay, all those things. So in 1896, when radioactivity of uranium was discovered by Henry Becquerel, okay, which later was investigated by Marie Curie and Marie Curie. So once they have discovered the radioactivity, and once they have discovered the radioactive nucleuses, okay, they become unstable in certain conditions, okay, and they will split into two nucleus. Okay, from then the concept of nuclear fission has started, or the nuclear technology has emerged. So in this process, they have isolated the uranium and discovered that radioactive elements produce some penetrating ionizing radiations like alpha, beta, and gamma radiations. Okay. In addition to this radiation, okay, generally this radiation causes some harms like cancer, and all these people, they were affected with cancer, and in the later stages they have died because of cancer only. Okay, because they were too much exposed to radioactivity of uranium. And in this process, they have identified that large atomic nuclei, sometimes they can become unstable and decay forming smaller nuclei. Okay, large atomic nuclei konisarlu are unstable ayyi, they can become decay forming small nuclei. They will split into two. And this is the process what we are calling as nuclear fission. Okay, so nuclear fusion అనేది మనకి న్యాచురల్ గా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఇన్ సన్. మనకి సన్ లో ఎనర్జీ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? టూ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, ఓకే, ఫ్యూజింగ్ టుగెదర్ ఫార్మింగ్ హీలియం. సో సన్ ఆర్ ఎనీ న్యాచురల్ స్టార్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో దేర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్. ఇన్ సన్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. సో టూ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఫ్యూజింగ్ టుగెదర్ ఫార్మింగ్ హీలియం విత్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. And constantly, because of this release of energy, sun is able to sustain. Over a period of time, what might happen? The hydrogen that is there in the sun, hydrogen that what we are calling as the fuel in the sun, if it gets over or if it gets completed, okay, the star cycle or the sun might come to a stage where it can even die as well. Okay, over a period of time, manaki star cycle anedi untadi. Stars, when the fuel inside it gets over, they will die. But at the last stage, they will either become white dwarf, or they can become neutron star, or they can even become black hole as well. Okay, that is all star cycle formation. Generally, here what we need to know, in many stars, including sun, the reaction that happens is what? Nuclear fusion. Okay, so again, to understand both nuclear fission and nuclear fusion, first let's watch a video, then we'll continue with our topic. Many of you have heard the terms nuclear fission and nuclear fusion before. Nuclear fission means the splitting of atomic nuclei. This is the process by which energy is generated in nuclear power plants. With fusion, it is exactly the other way around. Here, the atomic nuclei amalgamate. One result of nuclear fusion shines down on us from the sky. This is the energy that stars like the sun emit. But what exactly happens in these two processes? And why is so much energy released in the course? To be able to understand this, we first have to recap what the structure of an atom looks like. In the center, there is the atomic nucleus. That is to say, the thing that is split, or that amalgamates with another nucleus. Nuclei consist of neutrons and protons. The protons are positively charged. The neutrons have no charge, hence they are neutral. Thus, the atomic nucleus as a whole is positively charged. Around the positively charged atomic nucleus, so-called electrons are whirring around, like in a kind of cloud. They are negatively charged. So now let us look at what happens when nuclear fission takes place.
Here, the atomic nucleus is hit by a single neutron that's flying around. The impact causes the atomic nucleus to split into two new nuclei. Each of them takes part of the electrons with it, so that two new atoms are formed. In the case of some very large atoms, a few neutrons are additionally released. When uranium atoms are split in a nuclear power plant, this usually involves the release of 3 neutrons. These can then affect the next fission processes in a chain reaction. And finally, energy is released, and very much of it at that. 1 kilogram of naturally occurring uranium has the energy of 12,000 liters of mineral oil, or of almost 19,000 kilos of hard coal. But where does this energy come from, and why is it so much more than in the case of other energy carriers, such as oil and coal? Let us recall. Besides the neutrons, the atomic nucleus only consists of the positively charged protons. Now, equal charges repel each other, similar to the equal poles of 2 magnets. The fact that the protons in the atomic nucleus remain together, nevertheless, is due to the so-called strong interaction. This is one of the 4 fundamental forces of the universe, and by far the strongest. By the way, this force used to be called nuclear force, or strong nuclear force. It acts like a strong rubber band that holds together the atomic nucleus with its protons, which we know do not really want to hang around so closely together. When the impacting neutron forces the nucleus apart, it is exactly the energy that has been stored in the rubber band that is released. This energy is not released upon the burning of coal or oil. In this case, there are chemical reactions developing in which the atomic nuclei are not touched and where only electrons are exchanged. Nuclear fusion presents a similar picture, or rather a mirror image. It only works with small atoms, like hydrogen, for example. The atomic nucleus of the latter consists of only 1 proton. If one now tries to force 2 of these protons together, these 2 would have to repel each other due to their equal charge, as in the case of magnets. When talking about atomic nuclei, this is referred to as the so-called Coulomb force. This force acts as if each of our protons had a fence around it, trying to keep off other protons. Like fission needing a force that overcomes the rubber band of strong interaction, fusion also needs one that forces the protons so closely together that the fences are pulled down. And once this happens, and the protons come too closely together, strong interaction comes into play again, and makes sure that the 2 amalgamate into a new atomic nucleus. As in the case of the nuclear fusion on the Sun, it is in fact 4 hydrogen atoms, that means 4 protons, that amalgamate to form a helium atom. But as the latter only has room for 2 protons in its nucleus, the other 2 are released, similar to the excess neutrons upon the fission of uranium. And of course, this also involves the release of a lot of energy, even more than upon nuclear fission. It would only need 1 single gram of fuel, or the hydrogen isotopes deuterium and tritium, to gain as much energy as from 12,000 kilos of hard coal. This is why scientists try to develop power plants in which energy is won from nuclear fission. But how is the Coulomb force, meaning the fences around the protons, overcome? This happens by speeding up the atomic nuclei, and that happens when they are subjected to great heat and or pressure. The more pressure is available, the less heat is needed. Sooner or later, 2 atomic nuclei will hit each other at such great speed that the force of the impact will overcome the Coulomb force, and the protons will no longer repel each other. This is also what happens in the Sun, where 15 million degrees and a pressure of 200 million bar are necessary to amalgamate to hydrogen atoms. In a fusion power plant on Earth, we would even need 150 million degrees, as we have a lower pressure than inside the Sun. However, to this day, we have not been able to generate such high pressure in a fusion power plant. If you'd like to learn more about this topic, just watch our videos. What actually is radioactivity? Or types. అర్థమైందా అన్నా? Of course, I'm not asking you have you understood everything. హైడ్రోజన్ హీలియం గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడే మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వాలి. సన్ లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వకపోతే
ఇంకా ఎట్లా సస్టైన్ అవుతుంది? సన్ అనేది ఎప్పుడు మనకు ఆ హీట్ ఎనర్జీ ఉండాలి కదా. సో అట్ ద ఎండ్ ఆ హీట్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంకా అది జస్ట్ ఒక నార్మల్ ఒక వైట్, యాక్చువల్లీ సన్ విల్ నాట్ బికమ్ ఏ బ్లాక్ హోల్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ వైట్ డ్వార్ఫ్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి కలర్ ఉందో అలా కాకుండా జస్ట్ ఒక తెల్లగా ఏమీ లేని ఒక డెడ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా మిగిలిపోతుంది. నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ఇట్ అన్నట్టు. అవును, అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ గెట్స్ ఓవర్, sun will not be there. If sun is not there, earth also will not be there. ఓకే, కంగారు పడద్దు, దానికి కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓకే తర్వాత జరుగుతుంది, అప్పటికి మనం ఉండం డెఫినెట్లీ. ఎనీవే, న్యూక్లియర్ ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్. ఓకే, ఆ వీడియోలో మొత్తం మీకు అర్థం అవ్వాలని కాదు నా ఉద్దేశం, జస్ట్ టు హ్యావ్ ఎ పిక్చర్. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. Nuclear fusion means what? Two nucleus fusing together forming a single nucleus. Just like in the sun, how two hydrogen atoms fusing together forming helium. So normally in nuclear power plants, okay, the isotopes of hydrogen called deuterium and tritium will be used for the fusion. Okay, why these deuterium, why this tritium? We'll see. Why not? Because hydrogen does not occur naturally in our environment. Okay, so that's why the isotopes of hydrogen, deuterium and tritium we will use. Okay, avi combine ayi manaki em avutadi? Helium, along with release of energy and also a neutron. So whatever the neutrons that are released in particular reactions, we call them thermal neutrons. ఓకే, వీటిని ఏమంటాం? థర్మల్ న్యూట్రాన్స్. సిమిలర్లీ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్షన్ ఆల్సో సమ్ న్యూట్రాన్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఆ వీడియోలో మనకు చూపించాడు కదా, జనరల్లీ యురేనియం. ఓకే, యురేనియం వెన్ ఇట్ అండర్గోస్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్, అలాంగ్ విత్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, 3 more neutrons will be released. Here 1 neutron will be released generally. Okay, in fission 3 neutrons, here 1 neutron. Now the problem here is again, both deuterium and tritium has positive charge. Avuna? So because both are having positive charge, if they have to fuse together, okay, initially there will be some force that will be repelling them. దాన్ని ఏమన్నాం? కూలుంబ్ ఫోర్స్. ఆ వీడియోలో కూడా మనకు చూపించాడు కదా, ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ ఫెన్స్, ఓకే, అగైనెస్ట్ దెమ్. సో ఆ కూలుంబ్ ఫోర్స్ ని ఫస్ట్ ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఓవర్కమ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దీస్ టూ విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్. నౌ హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ కూలుంబ్ ఫోర్స్? సో వాట్ వి విల్ డూ ఈస్, we will heat, okay, both these particular isotopes at very high temperatures. So normally hydrogen and their isotopes will exist in gaseous state. When we heat them at very high temperatures, okay, they will convert into a state called plasma state. Okay, fourth state of matter. Solid, liquid, gas, and one more state is plasma. Okay, plasma state will exist at extreme temperatures. Okay, so at very high temperatures it will reach to a plasma state, okay, where the electrons will be too much excited. So over a period of time they will be fast moving, and in that fast moving process they will fuse together. But in normal day to day thing we cannot fuse these atoms because they have positive charge and Coulomb force will not allow them to fuse together. Now ఇక్కడ దీని వల్ల ఏమవుతుంది, మనం లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్పుట్ ఎనర్జీగా ఇస్తున్నాం. ఓకే, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఎనర్జీ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కదా, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. దీన్నే నెట్ గెయిన్ అంటాం. జనరల్లీ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ నెట్ గెయిన్. అంటే ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఎనర్జీ కన్నా వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలి. లేని పక్షంలో మనకి దానివల్ల మనం ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది వేస్ట్. ఓకే, సో దట్స్ వై యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి ప్రపంచంలో ఉన్న న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్, ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్టర్స్ ఓన్లీ. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ స్టిల్ ఏ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ and nuclear fusion reactor is also still a theoretical concept, and this net gain was achieved only recently, last year in 2023, by a particular laboratory in US. Okay, I think Livermore University in US,
they are the first laboratory that have claimed that we have achieved net gain. Otherwise, as of now, the input energy that we are giving for nuclear fusion is more compared to the output energy that is getting released in all the experimental nuclear reactors, okay, for nuclear fusion. But once we can achieve, okay, net gain or net output gain in nuclear fusion, all the energy needs of the world will be solved. ఒకసారి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ టెక్నాలజీ కనుక మనం క్రాక్ చేయగలిగితే ఇంకా వేరే టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అసలు మనకు అవసరం లేదు, బికాస్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ వీఆర్ ట్యాపింగ్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సన్. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ మనం క్రాక్ చేస్తున్నాము అంటే. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, when two nuclei are forced to collide, they undergo nuclear fusion reaction. Okay, the nuclear fusion reaction doesn't always release energy. Again, one important aspect, only when the resultant fused atom is lighter than that of iron, the energy is released. Okay, రెండింటిని ఫ్యూజ్ చేసాం, ఆ రిజల్టెంట్ ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నెంబర్, మాస్ నెంబర్, ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఐరన్. జనరల్లీ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఫర్ ఐరన్? ఎవరికైనా గుర్తుందా? నెంబర్, మాస్ నెంబర్, 26. For hydrogen, it will be 1, helium 2. So, because the resultant atom, helium, having a number 2 which is less than iron, energy is getting released. Okay, if the resultant atom, okay, is more than that of iron, having an atomic number more than that of iron, then energy will not be released. So, this is the one condition. So, as we already know, the reaction happening in the sun is when two hydrogen atoms fusing together, resulting in helium, which is lighter than that of iron. That's why energy is getting released. And normally fusion is not possible because of strong repulsive forces between the positively charged nucleus. Our force name annam Coulomb force. Okay. However, when hydrogen is heated at very high temperatures, when we heat it at high temperatures, it changes from gas to plasma. Okay, it will change its state from gas to plasma, and during this process the electrons separate from the positively charged nucleus, causing ions to move faster, eventually coming closer and fusing the nucleus, releasing large amounts of energy along with release of a neutron. A release of neutron name annam thermal neutron. Okay, remember the word thermal neutron. And different atoms of lighter mass are synthesized within the star. Okay, so whatever is happening in the star, the same thing, okay, will be nuclear fusion. So for normal, for our purposes, we are going to use two isotopes of hydrogen, deuterium and tritium, for nuclear fusion. Okay, in whatever the nuclear reactors that are there in the world, even though they might be experimental nuclear reactors, okay, they are not directly using hydrogen, they are using isotopes of hydrogen. What is the isotope? Protons. Okay, number of protons will be different. Okay, isotones and neutrons will be different. Okay, P inside that, if it is P, protons will vary. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి inside the nucleus మనకి న్యూట్రాన్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, and they will be forming two neutrons will be present with release of one more neutron. So usually two different atomic nuclei keep themselves apart because they contain positive charge. Okay, ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో అన్ని సేమ్ థింగ్. Only thing here, current technology, what are the current technology that is present in the world, uses heavy isotopes of hydrogen like deuterium and tritium. Okay, deuterium and tritium, and each deuterium and tritium fusion reaction releases 17.6 mega electron volts of energy, and deuterium fusion releases around 4 mega electron volts of energy. So because it releases, deuterium and tritium releases large amount of energy, okay, that's why we generally use it. అక్కడ మైనస్ ఎందుకంటే ఇన్పుట్ కన్నా అవుట్పుట్ తక్కువ, అందుకని నెట్ గెయిన్ అనేది తక్కువ, దట్స్ వై.
So deuterium, which occurs naturally in seawater. So why particularly we are using deuterium? Deuterium occurs naturally in seawater, making it comparatively abundant, whereas hydrogen is not naturally available. Whereas tritium occurs in just trace amounts. So ఏం చేస్తాం, we'll take lithium తీసుకుని we'll convert lithium into tritium and helium by taking away the neutrons. ఓకే, లిథియం లో నుంచి న్యూట్రాన్స్ తీసేసి దాన్ని మనం ట్రీటియం గా కన్వర్ట్ చేసుకుని దేర్ బై వి విల్ యూజ్ ఇట్, ఓకే, యాజ్ ద ఐసోటోప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఫర్ ద రియాక్షన్. And the important fusion reaction happens between deuterium and tritium, producing helium and a neutron. ఏదైతే రియాక్షన్ చూసామో, and the reaction is important as the rate of reaction is high and net energy is released much greater than what happens in a hydrogen reaction as well. సో నార్మల్ గా స్టార్ లో హైడ్రోజన్ రియాక్షన్ కన్నా కూడా ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం, ఓకే, ఇన్ డ్యూటీరియం అండ్ ట్రీటియం రియాక్షన్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ట్యాప్ ఇన్ టు దిస్ ఎనర్జీ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ నెట్ గెయిన్, వాట్ వీఆర్ సెయింగ్ యాజ్ నెట్ గెయిన్, then all the energy problems of the world will be solved. But still, it is still in the experimental stages only. What are the nuclear reactors that are being used for commercial purposes in the world? That means all the nuclear power plants in the world are using nuclear fission reactor, not fusion, right? And related to fusion, okay, తర్వాత ఇంకా ఈ టాపిక్ ఎండింగ్ లో కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తాం. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే, నెట్ గెయిన్ ఎవరికి వచ్చిందని చెప్పాను, అవన్నీ చూద్దాం లేటర్. సో జనరల్లీ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్టర్, ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ థర్మోన్యూక్లియర్ రియాక్టర్, and one more name will be used, tokamak reactors. Whenever you see the word tokamak, remember it is related to nuclear fusion, okay. Tokamak reactors అని కూడా అంటాం. So nuclear reactor or thermonuclear reactor is a device that is used to produce electricity or electrical energy from the heat energy produced in a nuclear fusion reaction. సో జనరల్ గా ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అని చెప్తున్నాను, ఫ్యూజన్ రియాక్టర్ అవనివ్వండి, ఫిజన్ రియాక్టర్ అవనివ్వండి, లేదా మనకి పవర్ ప్లాంట్స్ లో ఉండే నార్మల్ రియాక్టర్స్ అయినా అవ్వచ్చు. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎ రియాక్టర్? అక్కడ ఏదైతే మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ రూపంలో ఉంటది, ఓకే. సో లెట్ us say this is a reactor and in this energy is getting released, heat energy. That heat energy has to be transferred to something like water, which will be converted into steam, and using that steam we will run some kind of a turbine. Finally, because of running of turbine, an electricity will be generated. At the end of the day, oka turbine run cheyali ante steam kavali. సో ఇక్కడ ఇది మనకి థర్మల్ రియాక్టర్ అవ్వచ్చు, అంటే నార్మల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో ఏం చేస్తాం, కోల్ నుంచి హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అగైన్ అక్కడ కూడా అదే, ఆ హీట్ ఎనర్జీ విల్ బి గివెన్ టు వాటర్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టీమ్. దట్ స్టీమ్ విల్ రన్ అండ్ ఓకే, దట్ స్టీమ్ విల్ రన్ ఎ టర్బైన్. Similarly, in nuclear reaction also, whether it is fusion or fission, whatever the heat energy that is getting released in the reaction, that will be transferred to water, so that steam will be generated and finally a turbine will be run and electricity will be produced. Okay, ఆ టర్బైన్ తిరిగినప్పుడు మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి విల్ యూజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జనరేటర్. జనరేటర్ అంటే ఏదో కాదు, కన్వర్టింగ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ యూస్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థర్మోన్యూక్లియర్ ప్లాస్మా విచ్ ఈస్ డెన్సర్, సో దట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈస్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో ఏం చేస్తామంటే ఒక పెల్లెట్స్ రూపంలో, అంటే ఒక స్మాల్ ట్యూబ్స్ లాగా ఉంటాయి. సో సాలిడ్ ఫ్యూయల్ జనరల్లీ విల్ యూస్ ఇన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజన్ ఆర్ ఫిజన్. అండ్ అట్ ప్రెసెంట్ జనరల్లీ 2 approaches are being studied regarding structural material for a reactor, particularly nuclear fusion ki sambandhinchi. Magnetic confinement and inertial confinement. No need to know what are the or what is the science behind them. Just remember the words, terminology. Magnetic confinement, inertial confinement, these are the terms associated with nuclear fusion reactor. Ante.
Okay, because nuclear fusion is still in the experimental stages, we won't have much knowledge about them. All right, but whatever the experiments that are happening, we will see, okay, at the international level. So this is with respect to nuclear fusion. Next we will move on to nuclear fission, which is the actual topic. Okay, now ikkada last lo oka point undi. Nuclear fusion can be combined with fission, okay, which is referred to as hybrid nuclear fusion. సో దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ లో ఏమవుతుంది, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఒక న్యూట్రాన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ నాకు ఆ వీడియోలో మీరు గమనించుంటే, న్యూక్లియర్ ఫిజన్ జరగాలి అంటే వి విల్ రిక్వైర్ సమ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్. ఓకే, ఒక న్యూక్లియస్ స్ప్లిట్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు మనకేం కావాలి, ఒక న్యూట్రాన్ వచ్చి ఫాస్ట్ మూవింగ్, ఓకే, ఇట్ షుడ్ హిట్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ఇట్ షుడ్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ 2. సో ఇక్కడ ఏదైతే న్యూట్రాన్ రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం న్యూక్లియర్ ఫిజన్ కు ఉపయోగించుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ ఏ hybrid nuclear fusion reactor. Whatever the neutron that is getting released in nuclear fusion, that will be used as a input neutron for nuclear fission. Okay, next, nuclear fission reaction. So nuclear fission, what is the main process? There will be a fast moving neutron. A fast moving neutron, it should come and hit a large nucleus, and it should split it into 2 small nucleus along with release of energy and 3 more neutrons. ఇది మనకి రియాక్షన్. ఒక ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్ వచ్చి ఒక న్యూక్లియస్ ని హిట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ 2 స్మాల్ న్యూక్లియస్ విత్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ 3 more న్యూట్రాన్స్ విల్ బి రిలీజ్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3 కొత్త న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా నుంచి మనకి ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్ అవసరం లేదు. Then what we will require? Only the neutrons that are released, what we are generally calling as thermal neutrons. Okay, so rest of the reaction will happen through those thermal neutrons. Okay, ఒకసారి థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా తర్వాత ఏం చేస్తాయి, they will continue the reaction. Okay, so this is how nuclear fission works. So nuclear fission is a process in which nucleus of an atom is split into 2 or more smaller lighter nuclei, and nuclear fission was first discovered by Leigh Minor and Otto Robert Frisch in the 1930s. And nuclear material of nuclear fission annadu, but fusion, not fusion, fission reaction can be categorized into 3 types, and these 3 types are very important for us. Okay, ఈ 3 types అనేది కంపల్సరీ we need to know, because based on that only we will understand the rest of the topics. So first, fissionable material. Now what is a fissionable material? Fissionable material are radioactive isotopes that are undergoing nuclear fission either by capturing fast moving neutron or a thermal neutron. అంటే ఏం చెప్తున్నాం, ఒక ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్ ని కానీ థర్మల్ న్యూట్రాన్ ని కానీ క్యాప్చర్ చేసి మనకి ఫిషన్ రియాక్షన్ ని జరపగలిగే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వీఆర్ కేటగరైజింగ్ దమ్ యాజ్ ఫిషనబుల్ మెటీరియల్. ఇందులో మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయి, యురేనియం 238, ప్లూటోనియం 240, యురేనియం 235, యురేనియం 233, ప్లూటోనియం 239, ప్లూటోనియం 241. ఓకే, యురేనియం కి సంబంధించి ఒక 3, ప్లూటోనియం సంబంధించి 3. All of them can do nuclear fission either by capturing a fast moving neutron or a thermal neutron. Whereas fissile material, it is a subset of fissionable material. Okay, it consists of isotopes that are capable of undergoing nuclear fission only after capturing a thermal neutron. Okay, thermal neutron ని క్యాప్చర్ చేసుకుని మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ కనుక జరిగేవి ఏమున్నాయి, మనకి ఒక 4 మాత్రమే ఉన్నాయి. యురేనియం 235, యురేనియం 233, ప్లూటోనియం 239, ప్లూటోనియం 240. దట్ మీన్స్ సింప్లీ మనకి సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ చైన్ రియాక్షన్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ లో జరగాలి అంటే ఆ రిలీజ్ అయిన థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ యూజ్ చేసుకునే కదా రియాక్షన్ జరగాలి.
So that's why only these 4 materials we can use as fuel in a nuclear reactor. న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్టర్ లో ఫ్యూయల్ గా యూజ్ చేయగలిగేవి 4 మాత్రమే. ఏంటా 4? యురేనియం 235, యురేనియం 233, ప్లూటోనియం 239 అండ్ ప్లూటోనియం 241. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే 238 అండ్ ప్లూటోనియం 239 ఉన్నాయో దే కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ బికాస్ ఎయిదర్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఆర్ థర్మల్ అన్నాం. బట్ ఇక్కడ మనకి థర్మల్ న్యూట్రాన్ తో రియాక్ట్ అయ్యేవే కావాలి. బికాస్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ వాట్ ఎవర్ ద న్యూట్రాన్స్ దట్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవి మనకు థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ అంటాం. ఆ సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ రియాక్షన్ కావాలంటే ఆ థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని మళ్ళీ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉండాలి. ఓకే, సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ 4 మెటీరియల్స్ వీ కెన్ యూస్ యాజ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్టర్. నౌ థర్డ్ కేటగిరీ, ఫర్టైల్ మెటీరియల్. ఈ ఫర్టైల్ మెటీరియల్ ఏంటంటే ఓకే దే కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫిజైల్ మెటీరియల్ ఓకే బై గివింగ్ సమ్ న్యూట్రాన్. ఒక న్యూట్రాన్ వాటికి ఇవ్వడం ద్వారా దే కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫిజైల్ మెటీరియల్. ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్? యురేనియం 238 అండ్ థోరియం 232. ఇప్పుడు యురేనియం 238 తీసుకుందాం. దీనికి ఒక న్యూట్రాన్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను, ఏమవుతుంది? ఇది ప్లూటోనియం 239. ప్లూటోనియం 239 ఏంటి ఇప్పుడు మనకి? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజైల్ మెటీరియల్. అలాగే థోరియం 232 తీసుకున్నాను, దీనికి ఒక న్యూట్రాన్ యాడ్ చేశాను, ఇట్ విల్ బికమ్ యురేనియం 233 which is again a fissile material which can be used as fuel in nuclear reactor. అర్థమవుతుందా? ఫిజైల్ మెటీరియల్ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్ నాట్ ఫిషనబుల్ by thermal neutrons but can be converted into fissile isotopes. అంటే నార్మల్ గా యురేనియం 238 కానీ థోరియం 232 కానీ థర్మల్ న్యూట్రాన్ ని క్యాప్చర్ చేసుకుని దే కెనాట్ పర్ఫార్మ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్. కాకపోతే దే కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫిజైల్ మెటీరియల్ విచ్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ బై క్యాప్చరింగ్ ఏ థర్మల్ న్యూట్రాన్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో కన్వర్టింగ్ ఫిజైల్ మెటీరియల్ ఇంటూ ఫర్టైల్ మెటీరియల్ ఇంటూ ఫిజైల్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. మనకి 3 స్టేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఓకే మనకి ఇండియాలో 3 స్టేజ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటది. ఆ 3 స్టేజ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ ఒక స్టేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఏం ఇంపార్టెన్స్ ఉందనేది అర్థం కావాలి అంటే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిజైల్ మెటీరియల్ అండ్ ఫర్టైల్. ఇది మర్చిపోండి, ఇది గుర్తు లేకపోయినా పర్లేదు, బట్ దీస్ 2 వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిజైల్ మెటీరియల్ అండ్ ఫర్టైల్ మెటీరియల్. ఫిజైల్ మెటీరియల్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్స్ వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. అవి మనకి 4 ఉన్నాయి. యురేనియం 235, యురేనియం 233, యురేనియం సంబంధించి 2 ఐసోటోప్స్. అలాగే ప్లూటోనియం 239 అండ్ 241. ఓకే 240 లేదు. నెక్స్ట్ ఫర్టైల్ మెటీరియల్ విచ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫిజైల్ మెటీరియల్. థోరియం 232, యురేనియం 238. ఓకే, నౌ ద రియాక్షన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఒక న్యూట్రాన్, a target nucleus will be there, okay, that will be split into 2 nucleus along with release of 3 more neutrons. ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే న్యూట్రాన్స్ ఏమంటున్నాం మనం? థర్మల్ న్యూట్రాన్స్. అగైన్ ఈ థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి? మళ్ళీ ఇంకో న్యూక్లియస్ తో రియాక్ట్ అయ్యి అగైన్ దిస్ చైన్ రియాక్షన్ విల్ కీప్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇనీషియల్ గా మనం బయట నుంచి ఒక న్యూట్రాన్ సప్లై చేయాలి అంతే. Later, the reaction will be happening in the form of a chain reaction, right? అందుకే హైబ్రిడ్ రియాక్టర్ లో ఏమన్నాం? జస్ట్ అక్కడ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో న్యూట్రాన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ లో, దట్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. మనం బయట నుంచి ఒక న్యూట్రాన్ పంపించకుండా అక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ లో ఏదైతే మనకి ఒక న్యూట్రాన్ రిలీజ్ అవుతుందో దట్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. దట్ విల్ బికమ్ ఏ హైబ్రిడ్, okay, nuclear fusion reactor. But as of now such a technology is not there. ప్రస్తుతానికి లేదు, in future maybe. Okay, now with respect to uranium we need to know few things.
and one of the favorite topics of UPSC when it comes to UPSC prelims. యురేనియం పైన కానీ థోరియం పైన కానీ రెగ్యులర్ గా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, లాస్ట్ 10 years చూసుకుంటే దెర్ వర్ ఆల్మోస్ట్ 5 questions రిలేటెడ్ టు ఎదర్ యురేనియం ఆర్ థోరియం. థోరియం పైన 2 సార్లు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి, యురేనియం పైన 3 times questions were asked. Okay, so with respect to uranium is a heavy metal and the most widely used non-renewable fuel used both in nuclear, okay, mainly in the nuclear fission reactor. Okay, nuclear fission reactor. And uranium కి మనకి రకరకాల ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయి. అందులో మనకు ఉపయోగపడేవి ఏమేంటి? మెయిన్లీ 238, 235, 233. 35 and 33 fissile material, whereas uranium 238 fertile material. ఓకే, ఫిజనబుల్ మర్చిపోండి, ఇంకా ఫిజైల్, ఫర్టైల్ ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండి అంతే. ఓకే, నౌ uranium 235 is the particular specific isotope that is used in nuclear reaction because it is easily fissile. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో యురేనియం యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాము అంటే వాట్ వీఆర్ యూజింగ్? uranium 235. Okay, so all the nuclear reactors that are there in the world uses uranium 235 as a fuel, at least in the initial stages, right? Now there are 3 types of uranium based on their usage and existence. ఎలా వాడుకుంటున్నాం అట్లాగే నేచర్ లో అది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనకి కొన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ న్యాచురల్ యురేనియం. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద యురేనియం దట్ ఈస్ అక్కరింగ్ న్యాచురల్లీ. అంటే యురేనియం మైన్స్ లో మనకి అక్కర్ అయ్యే యురేనియం పర్టికులర్లీ మనకి ఏం దొరుకుతుంది అని చూసుకుంటే 99.3% ఇట్ విల్ బి uranium 238. జస్ట్ ట్రేస్ అమౌంట్స్ 0.7% uranium 235. ఓకే, దట్స్ వై uranium 235 అనే దానికి డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ యురేనియంలో అది ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రేస్. అండ్ ఇండియాకి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? మామూలుగానే యురేనియం దొరకదు మనకి. ఆ దొరికిన దాంట్లో మళ్ళీ uranium 235 దొరకడం అనేది ఇంకా కష్టం. ఓకే, ఇండియా డజంట్ హ్యావ్ రిచ్ యురేనియం రిజర్వ్స్, బట్ ఉన్న వాటిల్లో కూడా మనకి uranium 235 అనేది ఇంకా తక్కువ. సో దట్స్ వై ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ uranium 235 ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్, ఓకే, ఫర్ అవర్ నీడ్స్. ఎక్కడి నుంచి ఏంటి అనేది చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ డిఫికల్ట్ టు అబ్టైన్ uranium 235 in its pure form, but the nuclear reactors can use the enriched uranium. Now what is the meaning of this enriched uranium? Let us say మనకి ఒక kg uranium 235 సంబంధించిన మెటీరియల్ దొరికింది అనుకుందాం. ఇందులో మనకి పర్సంటేజ్ న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ పర్సంటేజ్ అంత just 0.7%. But 0.7% we cannot directly use it either in a nuclear reactor or in a nuclear weapon. Okay, nuclear reactors లో మనం యూజ్ చేసే యురేనియం it should be at least 3 to 5% of enriched uranium. ఇందుకే ఎన్రిచ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే సింప్లీ ఈ పర్టికులర్ ప్యాకెట్ లో uranium 235 యొక్క కంటెంట్ ఇంప్రూవ్ చేయడం. ఓకే, సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం, ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ చేస్తాం, దానిలో uranium 235 యొక్క కంటెంట్ ని పెంచుతూ ఉంటాం అనమాట ఇన్ సైక్లికల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ద కంటెంట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఈ ప్రాసెస్ నే ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ uranium 235 అంటాం. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎన్రిచ్డ్ టు 3 to 5%, ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. బట్ ఇఫ్ ఏ కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ uranium బియాండ్ 20%, 20% కన్నా ఎక్కువ ఎన్రిచ్మెంట్ కి ఒక కంట్రీ వెళ్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అని అర్థం. ఓకే, బిలో 20% ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ సివిలియన్ పర్పసెస్. జనరల్లీ ఫర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ 3 to 5% enriched uranium will be sufficient. Up to 20% maybe for other civilian purpose, but beyond 20% that will be mainly used in nuclear weapons. Okay, so manaki based on classification enrichment of uranium batti malli manaki 2 classifications unnai, low enriched uranium and high enriched uranium. So low enriched uranium consists of more than 0.7%
ఎందుకంటే న్యాచురల్లీనే 0.7% ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మోర్ దాన్ 0.7 అండ్ లెస్ దాన్ 20%. దాన్ని ఏమన్నాం? లో ఎన్రిచ్డ్, ఆల్సో కాల్డ్ సివిలియన్ గ్రేడ్ యురేనియం. దట్ మీన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ సివిలియన్ పర్పసెస్. రకరకాల అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మనకి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ. నాట్ జస్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ ఒకటే కాదు కదా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సమ్ మెడికల్ అప్లికేషన్స్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కీమోథెరపీ ఎక్సెట్రా. సో అట్లా సివిలియన్ యూజెస్ కోసం ఉపయోగించినట్లయితే we call it civilian grade uranium. అంటే ఎన్రిచ్మెంట్ ఎంత అయి ఉండాలి? లెస్ దాన్ 20%, మోర్ దాన్ 0.7. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ ద సివిలియన్ యూస్. పర్టికులర్లీ యురేనియం ఎన్రిచ్డ్ అప్ టు 3 to 5% ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ లైట్ వాటర్ రియాక్టర్, which is the most common type of reactor that is used in the world. సో ప్రపంచంలో ఎక్కువ శాతం ఉపయోగించే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ దే యూజ్ అరౌండ్ 3 to 5% enriched uranium. Okay, high enriched uranium means more than 20% of uranium-235 and up to 85%. This is what is called as weapons grade uranium. Okay, weapons grade uranium అంటే హై ఎన్రిచ్మెంట్ కి వెళ్తున్నాము అంటే దట్ మీన్స్ దట్ కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అని అర్థం. నార్మల్ గా మనం ఏదైతే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆర్ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ అంటామో దే షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 80% ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం. మినిమం 80% ఎన్రిచ్మెంట్ ఉంటే తప్పితే వీ కెనాట్ మేక్ ఏ న్యూక్లియర్ వెపన్. బట్ మరి 20% నుంచి 80% మరి దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే, if a particular country is making bombs with, let us say, around 30% enriched uranium, then they won't be called as nuclear weapons. What is nuclear weapons anam? Generally they will be called as dirty bombs. Dirty bombs antaru. They will not be called as nuclear weapons. Nuclear weapon ante at least 80% enriched uranium-235 యూజ్ చేసి తయారు చేసిన వాటిని న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద రష్యా-ఉక్రెయిన్ వార్, రష్యా హ్యాస్ యూజ్డ్ డర్టీ బాంబ్స్ ఆన్ ఉక్రెయిన్. న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యూజ్ చేయలేదు, బట్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ డర్టీ బాంబ్స్. అగైన్ స్పెక్యులేషన్స్, ఉపయోగించారా లేదా మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ తెలీదు. బట్ యురేనియం ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ రష్యా దట్ దే ఆర్ యూజింగ్ డర్టీ బాంబ్స్ ఆన్ us. Dirty bomb means more than 20% but less than 80%. So the first uranium bomb that is dropped on Hiroshima, called Little Boy, okay, it used around 64 kgs of 80% enriched uranium. Okay, Hiroshima, Nagasaki అక్కడ వేసిన న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, హిరోషిమాలో వేసిన దాని పేరు లిటిల్ బాయ్. పేరుకి లిటిల్, బట్ అది కాజ్ చేసిన డిస్ట్రక్షన్ మ్యాసివ్. ఓకే, కోడ్ నేమ్ అన్నట్టు దానికి. 80% enriched uranium it has used. సో మినిమం 80% లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియర్ వెపన్. జనరల్ గా అప్ టు 90% ఎన్రిచ్మెంట్ కూడా ఉంటది ఇన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. నౌ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఫర్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్టర్. ఓకే, చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఒకవేళ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటే ఎక్కడో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. అదే మనకి శక్తి మూవీలో మెహర్ రమేష్ చెప్తాడు కదా, ఎక్కడో చూసినట్టుంది కానీ చూడలేదు అన్నట్టు. అదనమాట. సో మీకు కూడా ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంటది, కాకపోతే ఏం గుర్తుండదు. అంతేనా? రైట్. సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కి ఎలాంటిది అనేది యాజ్ ఆఫ్ నో స్టిల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ కాబట్టి వీ డోంట్ స్టడీ. ఓకే, బట్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ యూస్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఓకే, టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో pretty common. Now what are the different parts of a nuclear reactor? First we will see. ఒకటి మనకి కంట్రోల్ రాడ్స్ అని ఉంటాయి. కంట్రోల్ రాడ్స్, ఎనీ ఐడియా వాట్ డు దే డు? వావ్, వెరీ గుడ్, కరెక్టే. సో కంట్రోల్ రాడ్స్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ అబ్జార్బింగ్ ద ఎక్స్ట్రా న్యూట్రాన్స్. ఓకే, న్యూట్రాన్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్ అంటాం.
control rods. So generally used material is boron. Boron, cadmium and hafnium are the materials that are used for control rods. So ఈ control rods అనేవి generally they are used for controlling the rate of reaction in a nuclear reactor. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మనకి పెరగాలి అంటే ఏమవ్వాలి? ఎక్కువ న్యూట్రాన్స్ అవైలబుల్ ఉండాలి. ఎక్కువ న్యూట్రాన్స్ దే విల్ గో ఆన్ hitting the nucleus and nuclear reaction should happen. So if you want more neutrons, ఎక్కువ control rods పెట్టం. Let us say around there are 100 slots. మొత్తం 100 slots ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈ కంట్రోల్ రాడ్స్ కి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ జస్ట్ 30 control rods and leaving 70 slots empty, that means we want more reaction. అదే 30 కాకుండా ఒక 50 పెట్టామంటే we are slowing down the reaction. ఓకే, మనకు ఎక్కువ న్యూట్రాన్స్ వద్దు, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కొంచెం తగ్గాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టోటల్లీ స్టాప్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్షన్, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 100కి 100 పెడతాం. అన్లైక్ అదర్ రియాక్టర్స్ లైక్ థర్మల్ రియాక్టర్స్ లాగా ఒక స్విచ్ ఆపితే ఆగిపోదు న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ అనేది. దట్స్ వై వెరీ డేంజరస్. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కానీ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ ఎందుకు డేంజరస్? ఒకసారి రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే వెంటనే మనం ఆపాలంటే ఆగవయ్యు. ఓకే, బికాస్ థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ విల్ బి మూవింగ్. ఆ థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ అన్ని ఆగిపోతే కానీ ఆ రియాక్షన్ ఆగదు. ఆ థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ అన్నిటినీ ఆపాలి అంటే ఫస్ట్ మనం మొత్తం కంట్రోల్ రాడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ అబ్జార్బ్ అవ్వాలి. అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. అబ్జార్బ్ అయినాక కూడా ఆల్రెడీ మిగిలిన న్యూట్రాన్స్ కొంతసేపు ఆ రియాక్షన్ కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ వన్స్ టోటల్ గా రియాక్షన్ ఆగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే మనం అక్కడ ఎంటర్ అవ్వగలం అన్నట్టు. So that's why it is very difficult to control a nuclear reactor if it goes out of hand. ఒక స్విచ్ ఆపితే ఆగిపోదు. అదే మనకి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లు అనుకోండి, జస్ట్ ఒక మెయిన్ ఆఫ్ చేసామంటే టోటల్ రియాక్టర్ ఆగిపోతుంది, అక్కడ రియాక్షన్ కట్ ఆఫ్ అయింది. దట్స్ వై హైలీ డేంజరస్. నెక్స్ట్, ఇన్సైడ్ ద రియాక్టర్, ఓకే, ఇన్సైడ్ ద రియాక్టర్ విల్ హ్యావ్ ఫ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, మనకి వీటిని పెల్లెట్స్ అంటాం. అంటే ఇట్లా ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటది. ఇన్సైడ్ దిస్ మనకి U2O2 యురానియం ఆక్సైడ్ పెల్లెట్స్. అంటే మనకి న్యాచురల్ గా యురానియం అనేది పర్టికులర్ యురానియం లాగా ఉండదు. ఇట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యురానియం ఆక్సైడ్. సో దీని లోపల సాలిడ్ ఫామ్ లో మనకి యురానియం అనేది ఉంటది అన్నట్టు. ఓకే, వీ కాల్ దమ్ ఫ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యురానియం ఆక్సైడ్ పెల్లెట్స్. సో వాటిని ఫ్యూయల్ రాడ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఫ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫ్యూయల్ రాడ్స్, జస్ట్ లైక్ కంట్రోల్ రాడ్స్. అండ్ దీని లోపల ఉండేది మనకి జనరల్లీ వాట్ వి కాల్ యాజ్ హెవీ వాటర్, అండ్ దాన్నే మోడరేటర్ అంటాం. మోడరేటర్, జనరల్లీ యూజ్డ్ మోడరేటర్ ఈస్ హెవీ వాటర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ గ్రాఫైట్ ఆల్సో విల్ బి యూస్డ్. ఈ మోడరేటర్ దేనికంటే ఈ న్యూట్రాన్స్ ఏదైతే మనకి రిలీజ్ అవుతాయో ఓకే దే విల్ బి జనరల్లీ ఫాస్ట్ మూవింగ్. మరీ అంత ఫాస్ట్ మూవింగ్ కాకుండా కొంతవరకు స్లో డౌన్ చేయడానికి, టు స్లో డౌన్ ద న్యూట్రాన్స్ will use something called moderator. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ స్టీమ్ జనరేటర్. దీన్ని స్టీమ్ జనరేటర్ అంటాం. దేర్ వి విల్ గివ్ వాటర్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్. వాటర్ ని ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం, అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది, అండ్ దట్ వాటర్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు స్టీమ్, అండ్ ఫైనల్లీ దట్ విల్ రన్ ఏ టర్బైన్, దేర్ బై ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ గెట్ జనరేటెడ్. ఓకే, అండ్ దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈ హీట్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని స్టీమ్ జనరేటర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి విల్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కూలెంట్. కూలెంట్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాన్ని చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఫస్ట్ వన్ ఫ్యూయల్, అండ్ వాట్ వి యూజ్? యురేనియం ఆక్సైడ్ pellets. Uranium oxide pellets arranged in tubes forming the fuel rods. Fuel elements anochu, fuel rods anochu. And moderator for what we are using? Slowing down the fast moving neutrons. And generally used moderator, heavy water or graphite. Okay, and control rods, these are neutron absorbing material, and normally used ones are cadmium, hafnium and boron. సో పర్టికులర్లీ ఈ స్లైడ్ నుంచి మనకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ వేరియస్ ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ కంట్రోల్ రాడ్స్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ మోడరేటర్?
అట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నట్టు, రైట్? సో cadmium hafnium boron inserted or withdrawn from the core to control the rate of reaction. సో ఎన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని తీసేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది మనకి కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటది. అండ్ కంట్రోల్ రాడ్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఈవెన్ టు స్టాప్ ద రియాక్షన్. మొత్తం అన్ని కంట్రోల్ రాడ్స్ పెట్టేస్తే రియాక్షన్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, బట్ వెంటనే ఆగదు, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. నెక్స్ట్ కూలెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను? ద ఫ్లూయిడ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద హీట్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద కోర్. Generally in light water reactors, water is used both as a moderator and also as a coolant as well. But in India, we use some secondary coolants as well, something like sodium. In our second stage of nuclear reaction, we use sodium as a coolant. But there is one problem with sodium. Entadi? Arun cheppagalaru? చిన్న వాటర్ చుక్కబడినా మనకి బ్లాస్ట్ అవుతుంది, హైలీ కంబస్టబుల్. సో జనరల్లీ మనం మన సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో వీఆర్ యూజింగ్ సోడియం యాజ్ ఎ కూలెంట్. బట్ మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, కొంచెం వాటర్ వేపర్ అన్న కనుక సోడియంతో రియాక్ట్ అయితే దానివల్ల మనకి పెద్ద మ్యాసివ్ బ్లాస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇంకా టెక్నాలజీని మనం కరెక్ట్ గా క్రాక్ చేయలేకపోతున్నాం. ఓకే, దట్ విల్ సీ. Next, steam generator. High pressure primary coolant brings the heat from the reactor to make the steam for the turbine. Okay, ఒక పక్క నుంచి వాటర్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తూ ఉంటాం, ఇంకో పక్క నుంచి మనకి హీట్ ఎనర్జీ కూలెంట్ తీసుకొస్తుంది. ఆ హీట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని వాటర్ స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ కంటైన్మెంట్, ఓవరాల్ వీటన్నిటిని కంటైన్ చేయడానికి ఒక మ్యాసివ్ మనకి కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్, కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ 1 meter కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్ to contain the radiation. So these are the different parts of a nuclear reactor. Again, ఇవన్నీ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్టర్ కి సంబంధించినవి. ఓకే, నాట్ ఫ్యూజన్. ఫ్యూజన్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇవన్నీ న్యూక్లియర్ ఫిజన్. ఫ్యూజన్ ఏముంటది అనేది ఇంకా మనకి ఫ్యూచర్ లో తెలుస్తుంది, బికాస్ స్టిల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజెస్ కాబట్టి. నౌ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ రిజర్వ్స్. ఇండియాలో ఎంతకి మనకి యురేనియం రిజర్వ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? యురేనియం కాకపోతే మరి ఇంకా మనకి ఏం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి? మెయిన్లీ రిమెంబర్, ఇండియా డజంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ యురేనియం రిజర్వ్స్, బట్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ thorium రిజర్వ్స్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు అటామిక్ మినరల్ డైరెక్టరేట్ AMD, a unit of Department of Atomic Energy, monazite sands or monazite deposits having thorium. Okay, మనకి మోనోజైట్ డిపాజిట్స్ లో thorium ఉంటది, which contains thorium oxide. Indian thorium deposits make up to 25% of the global reserves. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న thorium reserves చూసుకుంటే అందులో మనకి మోర్ దాన్ 25% ఇండియాలోనే ఉన్నాయి. అండ్ ఈ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని 2 సార్లు యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. వెరీ రీసెంట్లీ ఇన్ 2022 క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్. అందులో ఏమని ఇచ్చాడంటే, మోర్ దాన్ 40% ఆఫ్ వరల్డ్స్ thorium రిజర్వ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియా అన్నాడు. నో, 25%. ఓకే, 25% కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, 25% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ thorium రిజర్వ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ thorium రిజర్వ్స్ outweigh the uranium, okay, which can easily be used as a fuel by transmutation rather than importing uranium. సో ఏం చెప్తున్నాం? thorium ని ట్రాన్స్మ్యూటేట్ చేయడం ద్వారా మనం ఫ్యూయల్ గా యూజ్ చేయొచ్చు. ట్రాన్స్మ్యూటేషన్ అంటే ఏదో కాదు. thorium అనేది ఏంటిది మనకి? ఇట్ ఈస్ ఏ ఫర్టైల్ మెటీరియల్. ఓకే, వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ uranium-233 అండ్ దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్. సో అదే చెప్తున్నాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ యురేనియం, ఎందుకు మన దగ్గర యురేనియం లేదు, సో లేని దాన్ని గురించి వర్రీ అవడం కన్నా మన దగ్గర ఏదైతే thorium ఉందో దాన్ని ట్రాన్స్మ్యూటేషన్ పద్ధతిలో బై కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ uranium-233 వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సెయింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్, ఓకే, మన దగ్గర ఉన్న thorium రిజర్వ్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండియాలో ఒక 3-stage న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది.
అండ్ నోవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ సచ్ ఏ 3-stage program is present. ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా 3-stage న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది లేదు, ఇండియాలో తప్పితే. ఎందుకు? వేరే కంట్రీస్ లో డైరెక్ట్లీ దే యూజ్ యురేనియం. మనం ఏదైతే ఫస్ట్ స్టేజ్ లో చేస్తామో లైట్ వాటర్ రియాక్టర్ ఆర్ ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్స్ అంటాం. సో అదే యూజ్ చేసుకుని అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళ యొక్క న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ని నడుపుకుంటా ఉంటాయి. బికాస్ ఇండియా డజంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ యురేనియం రిజర్వ్స్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్జి. ఈవెన్ మనం న్యూక్లియర్ సప్లయర్ గ్రూప్ మెంబర్ అయినప్పటికీ కొంతవరకు మనకు ఫైన్, యురేనియం ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం బాగానే ఉండేది. యాజ్ ఆఫ్ నో వీఆర్ నాట్ ఏ మెంబర్. జస్ట్ ఏం చెప్పాను, మనకి కొంతవరకు ఎన్ఎస్జి వేవియర్ లభించింది. అంటే ఎన్ఎస్జి మెంబర్ కంట్రీస్ దే కెన్ మేక్ డీల్స్ విత్ ఇండియా. బట్ అంత మాత్రాన మనం మెంబర్ కాదు కాబట్టి ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ మనతో డీల్స్ కుదుర్చుకోవడానికి ముందుకు రావు. నాట్ ఓన్లీ దట్, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఏ సిగ్నేటరీ ఆఫ్ ఎన్పిటి, మనం నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ సైన్ చేయలేదు కాబట్టి మెనీ కంట్రీస్ విచ్ కమ్ అండర్ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఫ్రీ జోన్స్, మనకి ప్రపంచంలో ఒక 5-6 న్యూక్లియర్ వెపన్ ఫ్రీ జోన్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఆ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఫ్రీ జోన్స్ ఉన్న దగ్గర వాళ్ళకి లోకల్ ట్రీటీస్ ఉంటాయి. దోస్ లోకల్ ట్రీటీస్ వోంట్ అలౌ దోస్ పర్టికులర్ కంట్రీస్ టు హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డీల్ విత్ ఇండియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు యురేనియం ఆర్ ఎనీథింగ్. దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ. నమీబియా ఈజ్ ఎ కంట్రీ ఓకే విత్ విచ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఎ డీల్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ యురేనియం. నమీబియా ఎక్కడ ఉంటది? ఆఫ్రికా, ఆఫ్రికన్ కంట్రీ. మనకు ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ లో ఏదన్నా న్యూక్లియర్ నేషన్ ఉందా? ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ నేషన్స్ ఏంటనేవి చెప్పాను మీకు గుర్తుండుంటే. P5 కంట్రీస్ కాకుండా ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ నార్త్ కొరియా. ఆఫ్రికాలో ఏదన్నా ఉన్నాయా మనకి? దెర్ ఈస్ నో కంట్రీ ఇన్ ఆఫ్రికా విచ్ హ్యాస్ ఆర్ విచ్ ఇస్ అ న్యూక్లియర్ పవర్ హ్యావింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. ఓకే, సివిలియన్ పర్పసెస్ కి వాడొచ్చు, బట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్న కంట్రీ అక్కడ ఏది లేదు. సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఫ్రీ జోన్. ఓకే, వెపన్ ఫ్రీ జోన్ గా ప్రకటించుకుని వాళ్ళు ఒక ట్రీటీ సైన్ చేసుకున్నారు. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ద ట్రీటీ ఇస్ కాల్డ్ పెలింద్బా ట్రీటీ. అండ్ ఆ పెలింద్బా ట్రీటీ ప్రకారం ఏంటి అంటే, ఓకే, నో కంట్రీ, ఓకే, ఏదైతే పెలింద్బా ట్రీటీలో ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు నాన్ ఎన్పిటి సైనింగ్ కంట్రీతో ఎటువంటి న్యూక్లియర్ డీల్స్ కుదుర్చుకోకూడదు అనే ఒక కండిషన్ ఉంటది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ నమీబియా ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పోర్ట్ యురేనియం టు ఇండియా. ఈవెన్ దో మనం ఒక డీల్ కుదుర్చుకున్నప్పటికీ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, బికాస్ అక్కడ ఆ లోకల్ గా వాళ్ళు సైన్ చేసుకున్న పెలింద్బా ట్రీటీ నాన్ ఎన్పిటి సిగ్నేటరీస్ తో ఎటువంటి డీల్ కుదుర్చుకోకూడదు అని చెప్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఇండియా. అట్లాంటిదే మనకి సెంట్రల్ ఏషియన్ ట్రీటీ కూడా ఒకటి ఉంది, న్యూక్లియర్ వెపన్ ఫ్రీ జోన్ ట్రీటీ. అండ్ కజకిస్తాన్ ఈజ్ వన్ కంట్రీ విచ్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ యురేనియం డిపాజిట్స్. సో వాళ్ళతో డీల్ కుదుర్చుకుందామన్నా కష్టమవుతుంది. అట్లాగే మనకి సౌత్ అమెరికా మొత్తం, ఆల్ ద సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్, అగైన్ నన్ ఆఫ్ దోస్ కంట్రీస్ ఆర్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్. వాళ్ళకి ఒక లాటిన్ అమెరికన్ ట్రీటీ ఒకటి ఉంది. సో లైక్ దట్ మెనీ కంట్రీస్ విచ్ హ్యావ్ యురేనియం రిజర్వ్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సప్లై యురేనియం టు ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ సచ్ ట్రీటీస్. అండ్ బికాస్ ఇండియా is not a member of NSG and India is not a signatory of NPT, non-proliferation treaty. ఓకే, సో ఇదంతా తలకాయ నొప్పి ఎందుకు? మనం మన దగ్గర ఉన్న థోరియం ని యూజ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి వి స్టార్టెడ్ ద ప్రోగ్రామ్, 3-stage న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. అది ఎలా ఏంటి అనేది చూద్దాం. And uranium deposits on the other hand were first discovered in India in 1951 at Jadugoda mines అంటాం, జార్ఖండ్, సింగ్భూమ్ ఏరియా ఇన్ జార్ఖండ్. ఓకే, దే ఆర్ ప్రెసెంట్. అది కాకుండా యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఓకే, లార్జెస్ట్ యురేనియం డిపాజిట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ తుమ్మలపల్లి విలేజ్ ఇన్ వైఎస్ఆర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో సింపుల్ గా చూసుకుంటే మనకి ఇండియాలో యురేనియం రిజర్వ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? మెయిన్లీ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ తుమ్మలపల్లి, ఇండియాస్ లార్జెస్ట్. ఓకే, అది కాకుండా ఇంకా మనకి వేరియస్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి. అగైన్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, ఇది న్యూస్ లో ఉంటే అన్నట్టు కాదు. యురేనియం పవర్ ప్లాంట్, మరి జనరల్లీ మనకి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, ఓకే, యురేనియం డిపాజిట్స్, అట్లాగే థోరియం డిపాజిట్స్, వీటిపైన రెగ్యులర్ గా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్, అట్లాగే అది ఏ స్టేట్ లో ఉంది.
మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్లీ ఆస్క్డ్. చెప్పాను కదా ఇప్పటికి మనకి యురేనియం పైన 3 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి అని, ఒక క్వశ్చన్ దీనిపైన వచ్చింది. ఓకే, సో లేటర్ యు లుక్ ఎట్ దిస్. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ 3-stage న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు దాకా 4-5 సార్లు చెప్పా 3 stages ఉన్నాయి, 3 stages ఉన్నాయి అని. ఏంటి ఎంతగా 3 stages, ఏం చేస్తున్నాం? సో బేసికల్లీ వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ దిస్ 3-stage ప్రోగ్రామ్ సో దట్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ అవర్ థోరియం రిజర్వ్స్. ఓకే, మెయిన్ గా 3-stage ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? మన దగ్గర ఉన్న థోరియం రిజర్వ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యురేనియం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. సో 3 stages. In each stage, the nuclear reactors. First stage it is called pressurized heavy water reactor. రాయొద్దు, వస్తాయి తర్వాత వస్తుంది, అక్కడ రాద్దురు. Second stage fast breeder reactor, and third stage thorium based breeder reactor. Now first we need to understand the meaning of a breeder reactor. Breeder reactor అంటే ఏంటంటే దానికి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్ కన్నా దాని నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకునే అవుట్పుట్ ఫ్యూయల్ ఎక్కువ. Once again I will say, let us say for fast breeder reactor మనం ఒక ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్, like we are giving a input fuel plutonium-239. That is the input fuel we are giving. But at the end of the reaction మనకి plutonium-239 we will collect. దాని లోపల జరిగే రియాక్షన్ లో మనకి plutonium-239 అనేది ఇంకా ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంటది, ఎక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంటది. ఆ ఎక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అయిన plutonium-239 ఏం చేస్తాం? కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కలెక్ట్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం? ఇంకో రియాక్టర్ లో దాన్ని ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్ గా వాడుకుంటాం. సో బ్రీడర్ రియాక్టర్ ఈస్ ఎ రియాక్టర్ వేర్ ద ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్ will actually produce more output fuel. Simply more output fuel is produced that we are going to collect and use it in other reactors. వాటిని బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ అంటాం. సో సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్ లో వీఆర్ యూజింగ్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్. ఓకే, నౌ లెట్ us come to the first stage. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ద రియాక్టర్. అగైన్ మెయిన్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ 3 పాయింట్లు. మిగిలినవన్నీ we need to understand, but remember the 3 points. Reactor used pressurized heavy water reactor. Fuel used is uranium. ఇక్కడ యురేనియం అంటే uranium-235. Okay, uranium-235 is the fuel used, and moderator heavy water and light water. ఓకే, సో లైట్ వాటర్ యూస్ చేస్తే దాన్ని లైట్ వాటర్ రియాక్టర్ అంటాం. హెవీ వాటర్ యూస్ చేస్తే ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్ అంటాం. బేస్డ్ ఆన్ ద మోడరేటర్ యూస్డ్ ద నేమ్ విల్ బి దేర్. ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో, ఇండియా ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో వీ హ్యావ్ యూస్డ్ లైట్ వాటర్ రియాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ద కామన్లీ యూజ్డ్ రియాక్టర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. బట్ తర్వాత మనం ఇండిజినస్ గా మనం డెవలప్ చేసుకున్న టెక్నాలజీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు pressurized heavy water reactor which uses heavy water as a moderator. Alright, now ఇక్కడ మనకి 2 types of reactions జరుగుతాయి. We need to understand what are the 2 reactions that are happening in stage 1. ఒకటి మెయిన్ రియాక్షన్, ప్రైమరీ రియాక్షన్ అంటాం. రెండోది సెకండరీ రియాక్షన్. ప్రైమరీ ఏంటి, సెకండరీ ఏంటి అది అర్థం చేసుకునే ముందు మనకి ఇక్కడ ఫ్యూయల్ రాడ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ ఫ్యూయల్ రాడ్ ఎలా ఉంటది? సో దీని మధ్యలో ఉండేదాన్ని కోర్ అంటాం. ఓకే, ఫ్యూయల్ రాడ్ కి మధ్యలో ఉండేదాన్ని కోర్, దీనికి చుట్టుపక్కల ఉండేదాన్ని దానికి బ్లాంకెట్ అంటాం. కోర్ అండ్ బ్లాంకెట్. సో దాన్ని క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూలో చూస్తే ఇది కోర్ అనుకుంటే దీని చుట్టూ ఒక బ్లాంకెట్ ఉంటది. మనకి ఇక్కడ కోర్ ఫ్యూయల్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ రాడ్ విల్ బి uranium-235. బట్ uranium-235 కి ఒక బ్లాంకెట్ ఆఫ్ uranium-238 కూడా మనం పెడతాం. దెర్ ఈస్ ఎ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ uranium-238 దట్ ఈస్ కవరింగ్ ద కోర్ ఫ్యూయల్ uranium-235. ఎందుకు అది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ రియాక్షన్. ప్రైమరీ రియాక్షన్ ఏముంటది అంటే ఏ ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్ ఆర్ ఎ థర్మల్ న్యూట్రాన్ విల్ రియాక్ట్ విత్ uranium-235, thereby splitting it into 2 along with release of energy and 3 more neutrons. ఇది మనకి ప్రైమరీ రియాక్షన్.
ఇక్కడ ఏదైతే న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఆ న్యూట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, మళ్ళీ వెళ్ళి యురేనియం 235తో కొలైడ్ అవుతాయి అండ్ రియాక్షన్, ఒక చైన్ రియాక్షన్ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనకి యురేనియం 235 ఉన్నంత వరకు ఈ రియాక్షన్ ఆగదు. ఎందుకు? న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి, యురేనియం 235 అవైలబుల్ ఉంది. ద రియాక్షన్ విల్ కీప్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ చైన్ రియాక్షన్. బట్ ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ రియాక్షన్ సస్టైన్ అవడానికి ఒక న్యూట్రాన్ చాలు కదా, ఎక్స్ట్రా న్యూట్రాన్స్ మనకి కొన్ని మిగిలి ఉన్నాయి. సో నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, ఈ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ యురేనియం 238 ఏదైతే ఉందో, ఓకే, మనకి సెకండరీ రియాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, దిస్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ యురేనియం 238 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అబ్జార్బ్ ద ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్. ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకి ప్లూటోనియం 239 అవుతుంది. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్మ్యూటేట్, ఈ ప్రాసెస్ నే ట్రాన్స్మ్యూటేషన్ అంటాం. యురేనియం 239 ఏ మెటీరియల్ మనకి, సారీ యురేనియం 238 ఇట్ ఈస్ ఏ ఫర్టైల్ మెటీరియల్, వెరాస్ ప్లూటోనియం 239 ఫిజైల్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, యురేనియం 238 అనేది ఒక బ్లాంకెట్ తీసుకోవడం ద్వారా బై మేకింగ్ ఇట్ అబ్జర్వ్ ద ఎక్స్ట్రా న్యూట్రాన్స్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్మ్యూటేటింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ ఫిజైల్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ ప్లూటోనియం 239. సో ఇక్కడ ఈ ప్లూటోనియం 239 ఏం చేస్తాం, విల్ కలెక్ట్ ఇట్. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్లూటోనియం 239 ని కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు అక్కడ మనం కలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లూటోనియం 239 విల్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఏం చేసాం, న్యాచురల్ యురేనియం 235 విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. దాన్ని మనం ఫ్యూయల్ గా వాడాం అందరిలాగానే. ఓకే, ఆ యురేనియం 235 తో జరిగే రియాక్షన్ లో ఏమవుతుంది, మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, దాంతో పాటు మనకి 3 న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఆల్రెడీ చూసాం మనం రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఆ ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్స్ కొన్ని వెళ్ళి మళ్ళీ యురేనియం 235 తో మళ్ళీ ఓకే ఆ సేమ్ రియాక్షన్ విల్ కీప్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్. ఒక చైన్ రియాక్షన్ లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటది. ఆ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ హీట్ ఎనర్జీ ఓకే స్టీమ్ విల్ బి జనరేటెడ్ అండ్ విల్ రన్ ద టర్బైన్ అండ్ విల్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటది. ఇక్కడ ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, ఒక యురేనియం 238 బ్లాంకెట్ ఏదైతే పెట్టామో ఆ యురేనియం 238 విల్ అబ్జార్బ్ దీస్ ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లూటోనియం 239 విచ్ ఈస్ ఏ ఫిజైల్ మెటీరియల్. ఓకే, సో అదే చెప్తున్నాం ఇక్కడ, ఇదంతా ఏం లేదు. సో రియాక్షన్, న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ when a neutron is bombarded onto a nuclei and splits it into 2 and releasing 3 neutrons. So those neutrons collide with uranium atoms facilitating a self-sustaining chain reaction. So release అయిన న్యూట్రాన్స్ మళ్ళీ యురేనియం తో కొలైడ్ అయ్యి ఒక సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటది. Now some of the surplus neutrons are taken up by uranium 238 which is a fertile material and transmutates into plutonium 239 which is a fissile material. And whatever the plutonium that we are collecting here will be used as fuel in the second stage of our nuclear reactor. Now reprocessing the spent fuel. నార్మల్ గా మనకి ఫ్యూయల్ సైకిల్లో 2 సైకిల్స్ ఉంటాయి, ఓపెన్ సైకిల్, క్లోజ్డ్ సైకిల్ అని. ఓపెన్ సైకిల్ అంటే ఏంటి, మనకి సెకండ్ స్టేజ్ లాంటివి లేవు అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఆ ఫ్యూయల్ ని యూజ్ చేస్తాం, ఒకసారి అది అయిపోగానే దాన్ని డిస్పోజ్ చేసేస్తాం. బట్ క్లోజ్డ్ సైకిల్లో ఏంటి, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఒక బయటికి వేరే అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఆ అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ స్టేజెస్ లో వాడుకుంటాం. దీన్ని క్లోజ్డ్ సైకిల్ అంటాం. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇండియా యూజెస్ ఏ క్లోజ్డ్ సైకిల్. ఓకే, అదే ఇక్కడ ఉంది, అంతకు మించి ఏం లేదు. సో ఇండియా ప్రిఫర్స్ ఏ క్లోజ్డ్ సైకిల్ మోడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేజ్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్. మనకి 3 స్టేజెస్ ఆర్ 3 phases ఉన్నాయి కాబట్టి whatever the output we are going to collect it and again we use it, we are not just going to dispose it off. Now stage 2, fast breeder reactor. So first of all breeder reactor అంటే ఏంటి, ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్ కన్నా వచ్చే అవుట్పుట్ ఫ్యూయల్ ఎక్కువ. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్. Now what is the fuel we are going to use here, a mixture of uranium 238 and plutonium 239. ఈ ప్లూటోనియం 239 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చింది.
uranium-238 naturally available, 99.3% naturally occurring uranium మనకి ఏంటిది uranium-238. ఓన్లీ థింగ్ uranium-235 మనకి న్యాచురల్ అవైలబుల్ ఉండదు, తక్కువ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో uranium-235 ఇస్ ద మెయిన్ ఫ్యూయల్. సెకండ్ స్టేజ్ లో మెయిన్ ఫ్యూయల్ ఏంటి? uranium-238 ప్లస్ plutonium-239. నౌ ఇక్కడ మనం మోడరేటర్ ఏమి యూజ్ చేయం, బట్ సోడియం ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ కూలెంట్. ఓకే, సో సెకండ్ స్టేజ్ కూలెంట్ ఈజ్ సోడియం. అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక ప్రైమరీ రియాక్షన్ ఉంటుంది, ఒక సెకండరీ రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ అగైన్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఫ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక మెయిన్ ఫ్యూయల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఒక బ్లాంకెట్ ఫ్యూయల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. మెయిన్ uranium-238 ప్లస్ plutonium-239, ఇది మనకి కోర్ ఫ్యూయల్ ఎలిమెంట్. దీనికి మనకి బ్లాంకెట్ ఏముంటదంటే thorium-232 ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ బ్లాంకెట్ విల్ బి thorium-232. అగైన్ టూ రియాక్షన్స్, ప్రైమరీ రియాక్షన్, సెకండరీ రియాక్షన్. ఫస్ట్ ప్రైమరీ రియాక్షన్ ఏముంటది మనకి? ఓకే, uranium-238 కాసేపు పక్కన పెడదాం. plutonium-239 ఇది మనకి ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిజైల్ మెటీరియల్ విచ్ కెన్ మేక్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్. సో ఒక ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్ ఇది వెళ్ళి plutonium-239 కొలైడ్ అయ్యి రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్లస్ 3 more న్యూట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన న్యూట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి? uranium-238 తో రియాక్ట్ అయ్యి దే విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ plutonium-239. అంతేనా? మళ్ళీ uranium-238 ట్రాన్స్మ్యూటెడ్ అయ్యి plutonium-239 కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ చైన్ రియాక్షన్ విల్ కీప్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక న్యూట్రాన్ మళ్ళీ వెళ్ళి ప్లూటోనియంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకో న్యూట్రాన్ వెళ్ళి యురేనియంతో రియాక్ట్ అవుతుంది, కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ప్లూటోనియం. సో ప్లూటోనియం ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది, న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, అండ్ ద చైన్ రియాక్షన్ విల్ కీప్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ప్లూటోనియం విల్ సెల్ఫ్ సస్టైన్ ద రియాక్షన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజైల్ మెటీరియల్. బట్ ఇంకా ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్స్ మిగులుతాయి కదా, దోస్ ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్స్ విల్ బి టేకెన్ అప్ బై thorium-232 and it will get converted into uranium-233. Thorium is a fertile material, okay, which is converting into uranium-233, which is a fissile material. అర్థమవుతుందా? Fissile material means the material that can be used as a fuel in a nuclear reactor. సో ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసిన uranium-233 ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మనం? థర్డ్ స్టేజ్ లో ఫ్యూయల్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఐ హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఎందుకు 3 stages ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ మనం డెవలప్ చేసుకున్నామో మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉండాలి. థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది? థోరియం ఈజ్ బికమింగ్ ద ఇన్పుట్. వన్స్ వి రీచ్ ద థర్డ్ స్టేజ్, ఇక యురానియంతో మనకు పని ఉందా? జస్ట్ thorium-232 ఇన్పుట్ గా ఇచ్చుకుంటూ ఉంటాం. అదేం చేస్తుంది? uranium-233 గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, and the reaction will keep on happening. Okay, so the features of the fast breeder reactor: uranium-238 surrounding the fuel core will transmit it into plutonium-239 producing the fuel, and plutonium-239 will actually sustain the reaction. And also a blanket of thorium-232 around it will be there, which undergoes neutron capture leading to transmutation into uranium-233, which is going to be used as the fuel in the third stage. Okay, ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ రియాక్షన్స్. నౌ అగైన్ సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే బ్రీడర్. ద బ్రీడర్ రియాక్టర్ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ ఫ్యూయల్ దాన్ ఇట్ కన్స్యూమ్స్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బ్రీడర్. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మనకి ఏమవుతుంది? uranium-238 ని plutonium-239 గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ plutonium-239 కన్నా మనకి దీని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ plutonium-239 ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సెకండ్ స్టేజ్ లో వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ కలెక్టింగ్ uranium-233, వీఆర్ ఆల్సో కలెక్టింగ్ plutonium-239. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎక్సెస్ uranium-238 ఉంది కదా, అదేమవుతుంది ప్రైమరీ రియాక్షన్ లో?
ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ప్లూటోనియం-239. సో దాన్ని కూడా కలెక్ట్ చేస్తాం. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్ కన్నా అవుట్పుట్ ఫ్యూయల్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బ్రేడర్ రియాక్టర్. ఆ కలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లూటోనియం-239 వాట్ విల్ డూ, వేరే రియాక్టర్స్ ఆఫ్ సెకండ్ స్టేజ్ లో ఉపయోగించుకుంటాం. సింపుల్. ఓకే, నౌ ఇండియాస్ సెకండ్ స్టేజ్. మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మనం ఈ 3 స్టేజ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎప్పుడో 1980s లో డిజైన్ చేసుకున్నాం. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా ఇంకా ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం మనం. స్టిల్ వీఆర్ స్టక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఈ రోజు కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్ లోనే ఉంది, కమర్షియల్ అప్లికేషన్ కి రాలేదు. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం బిహైండ్ దట్ అంటే సోడియం. సోడియం ఈజ్ ఏ హైలీ కంబస్టిబుల్ మెటీరియల్. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ వాటర్ ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లోడ్. సో చిన్న మాయిశ్చర్, వాటర్ వేపర్ ఎంటర్ అయిన న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో దానివల్ల మనకు పెద్ద డిజాస్టర్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో దట్స్ వై. So 70 years down the line, India is still stuck in the first stage. Okay, for the second stage, we need fast breeder reactors. So a prototype fast breeder reactor was constructed long back in 2004, but it is yet to come on stream. And inga commercial ga inka raaledu adi. So the problem is apparently nervousness about handling the liquid sodium, which is used as coolant. The sodium comes, if the sodium comes in contact with water, it will explode. And the PFBR is being built on humid coast of Tamil Nadu. Okay, మనకి కోస్టల్ ఏరియాలో తమిళనాడులో కూడన్కులం అనే ప్లేస్ లో మనం ఈ సెకండ్ స్టేజ్ రియాక్టర్ ని మనం బిల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. కోస్టల్ ఏరియా కాబట్టి మనకి హ్యూమిడిటీ అనేది ఎయిర్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకి హైదరాబాద్ లో హ్యూమిడిటీ మీరు చూస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ లెస్. అందుకే మీకు హైదరాబాద్ లో జనరల్ గా ఎంత ఎండ ఉన్నా సరే జనరల్ గా చెమటలు తొందరగా పట్టవు. అదే కాసేపు ఒక రోజు విజయవాడ వెళ్ళరండి, కాసేపు అటు ఇటు తిరిగితే చాలు మొత్తం తడిచిపోతాం. ఇంకా సమ్మర్ లో అయితే విజయవాడలో అసలు బతకడమే కష్టం అన్నంత దారుణంగా ఉంటది. దట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఇంకా హైదరాబాద్ లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ. హ్యూమిడిటీ అంటే మనకి ఎయిర్ లో వాటర్ వేపర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటది. ఓకే, దానివల్ల చెమటలు ఎక్కువ పడతాయి. చెమటలు ఎక్కువ పట్టినప్పుడు మనకి ఉక్కపోత. ఓకే, దట్ వీ కాంట్ వేర్ అనమాట. అండ్ హ్యూమిడిటీ వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ సన్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ మనకి ఎర్త్ కి తగిలి మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ వాటర్ వేపర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకుని యాక్చువల్ టెంపరేచర్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అక్కడ. అదే మనకి ఇంటీరియర్స్ కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, హైదరాబాద్ ఇంటీరియర్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఆ రేడియేషన్ తగిలి వెళ్ళిపోతుంది వెనక్కి, మధ్యలో క్యాప్చర్ అవ్వదు. దానివల్ల మనకి చెమటలు, మరి ఒక్కపోత, మరి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న ఫీలింగ్ అలాంటిది ఉండదు అన్నట్టు. రైట్. సో మనకి కల్పక్కం అనే ఒక ఏరియాలో, కోడన్కులం అనే ఏరియాలో వీటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఇంకా సెకండ్ స్టేజ్ స్టిల్ వీఆర్ స్టక్ ఇన్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ సోడియం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్. అగైన్ వాట్ ఈస్ ద రియాక్టర్? థోరియం బేస్డ్ థర్మల్ బ్రేడర్ రియాక్టర్. అగైన్ బ్రేడర్ ఎందుకు మనకి? బికాస్ ఇన్పుట్ కన్నా మనకు అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంటది. సో హియర్ మిక్చర్ ఆఫ్ thorium-232 and uranium-233 is being used as the fuel and moderator will be heavy water. అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ సెకండరీ ఏ ఉండదు, ఒకటే రియాక్షన్. సో మెయిన్ రియాక్షన్ uranium-233 న్యూట్రాన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని, ఓకే, ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 విత్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ 3 more న్యూట్రాన్స్. సో సింపుల్ గా మనకి thorium-232 బ్లాంకెట్ లాగా ఉంటది. ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ uranium-233 అండ్ ద రియాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇక్కడ వన్స్ వీ ఎంటర్ ద థర్డ్ స్టేజ్, ఇక యురేనియంతో మనకు పని ఉందా? జస్ట్ థోరియం ఇన్పుట్ ఇచ్చుకుంటా ఉంటాం. It will be converted into uranium-233 and the reaction will keep on happening. So if we enter the third stage, ఇంకా ప్రపంచంలో వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ యురేనియం చేసుకోకుండా మనకి ఆ బాధలన్నీ తప్పుతాయి అన్నమాట. బట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 70 years we are still stuck in the second stage. అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే రైట్ నౌ there is not much enthusiasm
with respect to nuclear power plants all over the world, including India. ఈ మధ్య కాలంలో మనకి దేనిపైన ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంది? రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పైన ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంది. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ పైన ఫోకస్ అనేది తగ్గింది. దర్ ఇస్ ఎ స్లో డౌన్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ ఆర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా యాజ్ వెల్. దానికి గల కారణాలు ఏంటనేది కూడా చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దట్? Okay, so here the reaction uranium-233 obtained from nuclear transmutation of thorium-232 is used in the second reactor, will be used here as a fuel, and 233 fuel reactor has thorium-232 around it as a blanket, which will be keep on producing uranium-233 and the reaction will happen. Next, storage and disposal of the న్యూక్లియర్ వేస్ట్ ఆర్ రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్. సో రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ ని ఎలా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం, ఎలా డిస్పోజ్ చేస్తాం అనేది. సో ఫస్ట్, సిన్స్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ when exposed to animals is disastrous, we must avoid any chance of radiation exposure. రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ అయితే మనకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇట్ కెన్ సమ్ బర్న్స్ కెన్ హ్యాపెన్ ఆర్ సమ్ ట్రాన్స్మ్యుటేషన్ ఇన్ అవర్ జీన్స్ ఆల్సో కెన్ హ్యాపెన్. ఓకే, జీన్ మ్యూటేషన్ లాంటివి జరగవచ్చు. అలాగే ఇట్ కెన్ ఆల్సో లీడ్ టు క్యాన్సర్స్ యాజ్ వెల్. సో దట్స్ వై కమింగ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఈస్ హైలీ డేంజరస్, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నాట్ ఓన్లీ కమింగ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్, ఇన్ జనరల్ రేడియేషన్ ఈస్ ఆల్సో హైలీ డేంజరస్. యు మైట్ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్, సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ స్కాన్, విన్నారా? వాట్ డు దే డు? సిటీ స్కాన్ కి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్? బైపీసీ ఎవరు ఉన్నారా? ఎవరు ఉన్నారంట? మీరేనా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ సిటీ స్కాన్ అండ్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్? ఓకే, సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి సిటీ స్కాన్ ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్, లైక్ ఓన్లీ హెడ్ ఆర్ ఓన్లీ లంగ్స్, అలా ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ కి సిటీ స్కాన్ తీస్తాం. రెండిట్లో కూడా మనకి ఎక్విప్మెంట్ ఒకేలా ఉంటది. ఓకే, ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటది, దానిలో మనల్ని పడుకోబెడతారు. ఓకే, మూవీస్ లో చూసే ఉంటారు కదా, ఎవరికన్నా క్లాస్ట్రోఫోబియా ఉంటే వాళ్ళు చచ్చినట్టే. క్లాస్ట్రోఫోబియా అంటే తెలుసు కదా, చిన్న ప్రదేశాల్లో ఉంటే కొంచెం ఊపిరాడదు. సో దాని లోపల పైన మనకి ఒక మెకానిజం ఉంటది, ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ వరకే కావాలి అన్నప్పుడు అక్కడ మనకి ఇమేజింగ్ తీస్తారు. దట్ ఈస్ సిటీ స్కాన్. ఓకే, ఇంకా స్మాల్ లొకేషన్ అయితే పెట్ స్కాన్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ రెండిటిలో కూడా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అంటే మనకి ఫుల్ బాడీ స్కాన్ వస్తుంది టోటల్. ఓకే, జనరల్లీ. సో మెయిన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, నార్మల్గా ఎక్స్రే అంటే తెలుసు మీకు, ఒక పర్టికులర్ లైక్ ఒక బోన్ ఏదో ఒక లొకేషన్ కి మన ముందు ఎక్స్రే మెషిన్ పెడతారు, మనల్ని ఒక దగ్గర నుంచోమంటారు, మనలో నుంచి ఎక్స్రేస్ పంపించి వెనకాల ఒక బ్లాక్ షీట్ ఉంటది, అక్కడ మనకి ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది. అంటే మన లోపల నుంచి ఎక్స్రేస్ వెళ్తున్నట్టే కదా, అంటే ఒక రేడియేషన్ పాస్ అవుతున్నట్టు. ఒక ఎక్స్రే అంటే జస్ట్ ఒక 1 or 2 times రేడియేషన్ పాస్ అవుతున్నట్టు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎంఆర్ఐ ఆర్ సిటీ స్కాన్ లో ఒకేసారి ఒక 1000 ఎక్స్రేలు తీసినట్టు. అక్కడ సౌండ్ కూడా దడ 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 అని వస్తూ ఉంటది. అంటే ఏమవుతుందంటే మన బాడీని ఫాస్ట్ గా పిక్చర్స్ తీస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, అట్ ఏ టైమ్ thousands ఆఫ్ రేడియేషన్ విల్ బి పాసింగ్, ఓకే, ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. మన జీవిత కాలంలో 2-3 సార్లు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీయించుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి మ్యూటేషన్ లాంటివి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఈస్ హైలీ 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 డేంజరస్, ఈవెన్ సిటీ స్కాన్ యాజ్ వెల్. అందుకే ఎప్పుడైనా జనరల్లీ ఏంటంటే వేరే కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ లో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ యాజ్ ఎ లాస్ట్ రిసార్ట్ వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారు. బట్ మనకి ఇండియాలో ఏంటి, ఎవడన్నా కొత్తగా హాస్పిటల్ కట్టాడు, పొరపాటు నాడు ఎంఆర్ఐ ఒకే వాళ్ళ బిల్డింగ్ లో పెట్టాం, దానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం, లక్షలు ఖర్చు పెట్టాం, దాన్ని ఉపయోగించకపోతే అలా
సో తలనొప్పి వచ్చిందా, పద సిటీ స్కాన్ ఇచ్చురా. లేదా చిన్న జలుబు వచ్చిందా, లేదా ఆస్తమా వచ్చిందా, పద అగైన్ సిటీ స్కాన్ ఫర్ ద లంగ్స్. ఓకే, లేదా ఏదన్నా చిన్న పొరపాటున దెబ్బ తగిలి కాలేదు బెనికింది, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఇచ్చురా పద. అట్లా ఉంటుంది మన దగ్గర. హైలీ డేంజరస్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్. ఓకే, సో రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ అన్నట్టు మనకు ఒకేసారి థౌజండ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ పాసింగ్ త్రూ అవర్ బాడీ, విచ్ ఈస్ హైలీ డేంజరస్. అండ్ ఆ సౌండ్ కూడా వెళ్ళలేం. ఓకే, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ జనరల్గా ఏంటంటే ఆ వెళ్ళే వాళ్ళతో పాటు ఇంకొకరిని కూడా రమ్మంటారు పక్కన ధైర్యం కోసం. ఇద్దరు చచ్చిపోతారు, కళ్ళు తిరిగిపోతాయి లిటరల్లీ. ఇంకా లోపల ఉన్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ పడుకుని ఉంటారు, ఈ పక్కన వెళ్ళే వాళ్ళు నుంచుని ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆ సౌండ్ ని కళ్ళు తిరిగి బైర్లు గమ్ముతాయి అన్నట్టు. ఓకే, చాలా ఘోరంగా ఉంటది. ఎప్పుడన్నా ట్రై చేయండి ఎవరితో వెళ్ళి చూడొచ్చు కదా. ఎనీవే, సో రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ జనరల్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. ఇంట్రిన్సికల్లీ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ కంటామినేటెడ్ బై రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్. అంటే సింపుల్ గా ఇంట్రిన్సికల్లీ రేడియో యాక్టివ్ అంటే దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ రేడియో యాక్టివ్ లైక్ యురేనియం. Or if some material like iron, if it comes in contact with radioactive material, it can also become radioactive. దాన్నే మనం మెటీరియల్ కంటామినేటెడ్ బై రేడియోయాక్టివ్ అంటాం, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ నో వాల్యూ. దానివల్ల మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. ఎనీ మెటీరియల్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ రేడియోయాక్టివ్ బై ద గవర్నమెంట్ పాలసీ. గవర్నమెంట్ పాలసీ ద్వారా ఏది రేడియోయాక్టివ్ ఏది కాదు అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఇంతకీ అసలు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఫర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ వేస్ట్? ఓవరాల్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అని చూసుకున్నట్లయితే, ఫస్ట్ ఆ రేడియోయాక్టివ్ మెటీరియల్ ఏదైతే మనం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తామో స్పెంట్ ఫ్యూయల్ అంటాం, అదే మనకి రేడియోయాక్టివ్ వేస్ట్. ఆ స్పెంట్ ఫ్యూయల్ ని ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా అది రేడియోయాక్టివ్ గానే ఉంటది కదా, దానిలో ఇంకా మనకి న్యూట్రాన్స్ అవన్నీ ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ బోరోసిలికేట్ గ్లాసెస్ అనే వాటిని తీసుకుంటాం, వర్టిఫైడ్ బోరోసిలికేట్ గ్లాసెస్. ఓకే, ఇట్లా బోరోసిలికేట్ గ్లాసెస్ ఉంటాయి, దీనిలోకి ఫస్ట్ ఆ ఫ్యూయల్ ని పోస్తాం. అండ్ వీ నో దట్ బోరాన్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రాన్ అబ్జర్వింగ్ మెటీరియల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ కంట్రోల్ రాడ్స్. సో ఫస్ట్ బోరోసిలికేట్ గ్లాసెస్ లో వాటిని తీసుకుని కొంతసేపు పక్కన పెడతాం ఫర్ కూలింగ్ దెమ్ డౌన్, వాటిని కూల్ చేయడానికి. సో ఇంకా రేడియోయాక్టివ్ నేచర్ అనేది మొత్తం కూల్ అయిపోయేదాకా వెయిట్ చేస్తాం అన్నట్టు. వన్స్ దే గెట్ కూల్డ్, అప్పుడు అదే గ్లాసెస్ లో, అదే బోరోసిలికేట్ గ్లాసెస్ లో తీసుకెళ్లి ఒక జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక అండర్ గ్రౌండ్ ఫెసిలిటీ లాంటి దగ్గర దాన్ని తీసుకెళ్లి పాతి పెడతాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఫర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ వేస్ట్. సో అండర్ గ్రౌండ్ జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అగైన్ కొన్ని క్రైటీరియా ఉంటది. ఓకే, మనకి నార్మల్ జనాలకి కొంచెం దూరంగా ఉండాలి, అట్లాగే గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది దానికి కాంటాక్ట్ లోకి రాకూడదు, అండ్ ఇట్ షుడ్ హోల్డ్ దెమ్ ఫర్ లార్జ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. ఇట్లా కొన్ని క్రైటీరియాని పెట్టుకుని అట్లాంటి జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్ జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే పెద్ద పెద్ద గుహల్ లాంటి సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, విచ్ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాంటాక్ట్ విత్ పీపుల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వాటర్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ సోర్స్. అట్లాంటి న్యాచురల్ జియోలాజికల్ స్ట్రక్చర్స్, క్రేటర్స్ ఇట్లాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ వాటిని డిస్పోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇమ్మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ హై లెవెల్ లిక్విడ్ వేస్ట్ ఇంటూ వర్టిఫైడ్ బోరోసిలికేట్ గ్లాసెస్ and then engineered internal storage of vertified waste for passive cooling and surveillance for a period of time, qualifying for the ultimate disposal. So కొన్ని రోజులు వాటిని పక్కన పెట్టి కూల్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేస్తాం. అల్టిమేట్ స్టోరేజ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వర్టిఫైడ్ వేస్ట్ ఇంటూ ఏ డీప్ జియోలాజికల్ డిపాజిటరీ అంటే ఒక అండర్ గ్రౌండ్ ఫెసిలిటీ లాంటిది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ దాన్ని డిస్పోజ్ చేస్తాం. అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ radioactive waste disposal facility is determined by its remoteness from the environment, absence of a circulating groundwater, and ability to contain radionucleotides for geologically long periods of time. So itla different criteria tho we are going to dispose them off. Now India's nuclear power capacity overall right now India lo nuclear power percentage enta undi ani chusukunte it is just around 1.8% of our total energy requirement.
ఓకే, ఒకప్పుడు కొన్నేళ్ల క్రితం ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 2%. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అది మనకి తగ్గుతా వస్తాం. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వెన్ కంపేర్ టు ద ఓవరాల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇండియా. కారణం ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం కనిపించట్లా, వెరాజ్ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ మనకి లార్జ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో వాటి పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది, దీని పర్సంటేజ్ తగ్గుతుంది. యాక్చువల్లీ అవర్ టార్గెట్ వాస్ టు మేక్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 to 10% మన ఎనర్జీ నీడ్స్ కి చేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ ఇష్యూస్, మెటీరియల్, అలాగే ఫ్యూయల్ సంబంధించి వీటన్నిటి రకరకాల ఇష్యూస్ వల్ల we started neglecting this sector over a period of time, and we started focusing more on renewable energy nowadays. Okay, wind energy అట్లాగే సోలార్ ఎనర్జీ వీటిపైన ఫోకస్ పెరిగింది. సో ఇండియాలో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, లొకేషన్ ఏంటి, స్టేట్ ఏంటి, ఓకే వాటి యొక్క టైప్ ఏంటి అన్ని ఇచ్చాను. అగైన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పడానికి ఏం లేదు, బట్టి పట్టాలి. రైట్ నౌ యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్, దెర్ ఈస్ ఎ స్లో డౌన్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇన్ ఇండియా. దీనికి గల కారణాలు ఏంటి? ఓకే, ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్లు 2-3 కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి, ఫోకస్ ఈ షిఫ్టింగ్ టు ద రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ ద రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ. ఇంకో కారణం ఏం చెప్పాం? టెక్నాలజీ ఇష్యూస్. ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ స్టేజ్ లో మనకి ఆ సోడియం సంబంధించిన టెక్నాలజీ క్రాక్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ టెక్నాలజీ ఆర్ వన్ మోర్ ఇష్యూ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్యూయల్. ఓకే, యురేనియం అనేది మనకి న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ లేదు, వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద ఫ్యూయల్, అలాగే ఇంపోర్ట్ ద టెక్నాలజీస్ యాజ్ వెల్. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని, అలాగే వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి, ఇప్పుడు కొత్తగా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు లోకల్ లెవెల్ ప్రొటెస్టులు జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఈజ్ ఆల్సో బికమింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇందాకే కల్పక్కం అని చెప్పాను, కల్పక్కం కూడంకులం తమిళనాడులో. సో అక్కడ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ కొత్త రియాక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు లోకల్ లెవెల్ నుంచి వాటికి అగైనెస్ట్ గా కొన్ని ప్రొటెస్ట్ లాంటివి కూడా జరగడం మనం చూస్తున్నాం. అండ్ మనకి ఫుకుషిమా డిజాస్టర్ అని జరిగింది 2011-12 ఆ టైంలో. జపాన్ సంబంధించిన ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ బ్లాస్ట్ అవడం జరిగింది. ఫార్చునేట్లీ ఎవరు చనిపోలేదు, ఎందుకంటే అది మనకి కోస్టల్ ఏరియాలో, అందులోనూ మనకి ఇన్సైడ్ ద సీ ఉంటది అన్నట్టు ఆ పర్టికులర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది. సో అక్కడ సునామీ వచ్చి ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లోపలికి వాటర్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ అది బ్లాస్ట్ అవడం జరిగింది. మనుషులు ఎవరు చనిపోలేదు, బట్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా లాంగర్ డిస్టెన్స్ స్ప్రెడ్ అయింది. ఓకే, దాని తర్వాత ఫుకుషిమా డిజాస్టర్. అండ్ జనరల్లీ జపాన్ ఈస్ బిలీవ్డ్ టు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్ బెస్ట్ సేఫ్టీ మెజర్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. ప్రపంచంలో న్యూక్లియర్ సేఫ్టీకి సంబంధించి పైనీర్ ఎవరంటే జపాన్. అన్ని కంట్రీస్ కూడా జపాన్ దగ్గర నుంచే న్యూక్లియర్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని కొనుక్కుంటా ఉంటారు. సో అట్లాంటి జపాన్కే ఒక డిజాస్టర్ జరిగింది, బట్ అగైన్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఓకే దానివల్ల ఏమీ పెద్ద ఇంపాక్ట్ అవ్వలేదు, బట్ మెరైన్ లైఫ్ చాలా వరకు ఇంపాక్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో దాని తర్వాత ఏమైందంటే జపాన్ ఇట్ స్టాప్డ్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇంకా మేము ఫ్యూచర్ లో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చెయ్యం, ఆల్రెడీ ఉన్నటిని కూడా మూసేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. సిమిలర్లీ ఆల్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ దే ఆర్ ఆల్సో స్టేటింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ అవర్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ and we are going to end all the nuclear power plants that are there in our country. So western countries గానీ ఇటు జపాన్ గానీ అందరూ కూడా వాళ్ళ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం అనేది ఫిక్స్ అయ్యారు. ఆ టైంలో ఇండియా మనం కొత్తగా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేసాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, కొంతవరకు టెక్నాలజీ ఆస్పెక్ట్ లో డెవలప్మెంట్స్ అనేది ఉండవు, మనమే టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో ఇట్లా రకరకాల కారణాల వల్ల దెర్ ఈస్ ఎ స్లో డౌన్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా. నౌ లెట్ us look at the reasons. Technical problems associated with second stage of our nuclear program, mainly with respect to sodium. అలాగే కమర్షియలైజేషన్ అండ్ ఎన్హాన్స్డ్ యూజ్ ఆఫ్ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్. రిన్యూబుల్ పైన ఫోకస్ పెరిగి న్యూక్లియర్ పైన ఫోకస్ తగ్గడం. అండ్ కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్, ద కాస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్
న్యూక్లియర్ పవర్ ఈజ్ మచ్ హయ్యర్ అండ్ కంపేర్ టు రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ. ఒక పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ మచ్ హై when compared to per unit cost of renewable energy. అలాగే ప్రొటెస్ట్ ఓవర్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్, ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు. అండ్ ఫుకుషిమా డిజాస్టర్ ఇన్ 2011 లెడ్ టు కంట్రీస్ రోల్ బ్యాక్, అంటే ఇంకా ఆపేయడం, వెనక్కి వెళ్ళడం, రోల్ బ్యాక్ ఆన్ దేర్ సివిల్ న్యూక్లియర్ అంబిషన్స్. అండ్ హ్యూజ్ క్రిటిసిజం ఓవర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్. మనకు ఫుకుషిమాలో బికాస్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ సునామీ వల్ల సో ఆ డిజాస్టర్ జరిగింది. సో మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ వల్ల లేదా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వల్ల అయినా సరే మనకి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ సేఫ్టీ అనేది మనం గ్యారంటీ చేయలేము. మనకు ఆల్రెడీ చూసాం తమిళనాడులో 2004లో పెద్ద సునామీ వచ్చింది. సో అలాంటిదే మళ్ళీ కనుక వచ్చి మనకి డిస్ట్రాయ్ అయింది అనుకోండి, ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, అందులో సోడియం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ విల్ కాజ్ హ్యూజ్ డిజాస్టర్స్. సో ఇట్లా రకరకాల కారణాల వల్ల మన న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కొంతవరకు స్లో డౌన్ అయింది. ఓకే.